Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavad Gita 18 நாள் வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு இது 42nd month we are continuing this and இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறது and it will take 18 days continuous. 18 days it's like a yajna. So I request everybody to participate. All the 18 days இது நல்லா அட்டெண்ட் பண்ணாலும் it is a grace. Bhagavad Gita 18 நாள் வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது 42nd month we are continuing this. And it will take 18 days continuous. 18 days it's like a yajna. So I request everybody to participate now. Echoing. Check to stop. Yaar papa padikira bak. Okay. Yeah. So let me give a preface for this. இது L1 course தான். இது level 1 course. Like we have that other like நீங்க சொன்னா போல even we have level 1, level 2, level 3 நல்லா இருக்கு. ஆனா இது mostly not on the recitation partல அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, which other other people are doing. So அதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கலாம். இதுல மீனிங் நல்ல மீனிங் புரிஞ்சுண்டு அது நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறையில் அடுத்து we have to improvise ourselves. அதுதான் நம்மளோட மெயின் மோட்டிவ். So not like ராஜா ராணி ஸ்டோரி மாதிரி கிடையாது. அர்ஜுனா இருக்காரு, கிருஷ்ணர் இருக்கார். அர்ஜுனா கேள்வி கேட்கிறார், நம்மள மாதிரி இஸ் ஜஸ்ட் அ ஆர்டினரி பர்சன். நிறைய கேள்வி வருது, அவருக்கு படிக்கணும். அண்ட் கிருஷ்ணர் ஆஸ் அ குரு இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது என்னன்னா இன்டைரக்ட்லி வி ஆர் ஆல்சோ லேர்னிங். நம்ம லைஃப்லயும் அதை கொண்டு till 18 chapter we have to learn so many things. Each shloka will tell us some important points, some moral of the story அப்படி இருக்கும். இதுல இருந்து இதை எடுத்துக்கலாம், இதுல இருந்து இதை எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் லைக் அ பிஹேவியரல் டெவலப்மெண்ட், இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் மாதிரி. எப்படி இருக்கணும், எப்படி வாழணும், வாழறதுக்குள்ள இதுதான் லைஃப் மேனுவல், ஹவு டு லிவ் லைஃப். Not some people have a bad in the misconception of துறவு, like renunciation. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படியே பகவானை நினைத்து இருக்கிறது, அதுதான் பகவத்கீதா. No, it is not like that. It is like how to live life happily and contently and பகவானை நினைத்துன்னு எப்படி இருக்காங்க. So இதெல்லாம் நம்ம எங்க படிக்கிறோம்னா ISKCON மங்களூர்ல படிக்கிறோம். இட்ஸ் a very basic level course, 18 days continuous course. இப்போ நம்ம ஒரு 16 times சொன்னா நான் ஹரே கிருஷ்ணா, 18 times ஹரே கிருஷ்ணா மாமதா சொல்றேன். அது others can say it on mute. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. This is our Mahamantra. Mahamantra தான் நம்ம வந்து we give ரொம்ப importance in the Mahamantra. Start with our devotional service by saying japa. இதுதான் japa and we keep repeating this Mahamantra whenever you get time. Okay. அப்புறம் இது வந்து பிரணதி, லைக் we have in every இது ஒரு செஷன்ல நம்ம வந்து இது இருக்கு இல்லையா, பிரேயர்ஸ் இருக்கிற போல we have a பிரணதி here. நிறைய இருக்கும், அதுல கொஞ்சமா எடுத்து நம்ம போட்டிருக்கோம். So as on today I will read. அண்ட் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியும்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல புதுசா வந்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே சில பேர் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா some people repeat, many people repeat, actually not some, many people repeat 18 days course. ஏன்னா இது ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இருக்கிறதுனால they keep repeating. ஸோ அது அவளுக்கு தெரியும்னா அவளுக்கும் வந்து நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So this is our prayer. இந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம். பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 1. ஆசையெல்லாம் இல்ல. அத்தியாயம் 1 ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஒரு நாடகம் நடக்கணும்னா அதோட என்னது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபேஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த ஸ்டேஜ் செட் பண்ணா எப்படி இருக்கும், அதுதான் இருக்கும். ஜாஸ்தியெல்லாம் கிடையாது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் மேட்டர் இருக்கு, அது வந்து நம்ம படிக்கணும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல், இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட டைட்டில். ஸோ யாரு கவனிக்கிறா இது என்னன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் பார்க்கணும். ஸோ இது யாரு எழுதியிருக்கா, யாருடைய இந்த பொருளுரையெல்லாம் எழுதியிருக்கா, யாரோட என்னது அட்வைஸ் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுருப்போம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபய்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான், கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து இதுல படிக்கிறோம். அவரை பத்தி ஒரு 4-5 ஸ்லைடு இருக்கும். அவரை பத்தி ஒரு லைஃப் ஹிஸ்டரி பார்த்துட்டு தென் வி வில் என்டர் இன்டு தி
பகவத்கீதா. அவர் வந்து எப்ப பிறந்தார் என்ன இதுன்னு படிக்கலாம். 1896ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் கல்கத்தாவில் ஒரு எளிய வீட்டில் பெங்காலி காயஸ்த குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அபய் சரண் என்று அழைக்கப்பட்டார். அவருடைய ஒரிஜினல் பேர் வந்து அபய் சரண். இவரது பெற்றோர் ஸ்ரீமான் கௌர் மோகன் தே மற்றும் அம்மா பேரு ஸ்ரீமதி ரஜினி தே. அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். அவர் வந்து அவரோட வயசு கொஞ்சம் இதுல பார்க்கலாம். 1901, தட் மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த 1901ஆம் ஆண்டில் அபய் சரண் தனது 5 வயதில் தனது நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார். சின்ன குழந்தைங்க ஆத்துல வந்து அதே தானே, எப்போ பக்தி பஜனை பாட்டு அந்த இதெல்லாம் பக்தியோடு இருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு என்ன வரும்? அந்த காலத்துல எல்லாம் நோ டிவி, நோ மொபைல் கேம்ஸ் எல்லாம். அப்புறம் இதுதான் வரும். அம்மா அப்பா என்ன பண்றோம் அதே தான் குழந்தைகளும் விளையாடும். சோ ரதம் எல்லாம் பண்ணி கொடுங்கன்னு அவ அப்பாடு கேட்டுட்டு மரத்தால ஒரு சின்ன சுக்கு மாதிரி ஒரு பொம்மை மாதிரி ஒரு பொம்மைன்னா என்னது சும்மா விளையாடுறதுக்கு வேண்டி ஒரு தேர் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அதை இழுத்துட்டு குழந்தைகள்லாம் அவங்க இதெல்லாம் அடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டே அந்த காலத்துல. சோ இன்டைரக்ட்லி they were doing இதுதான் என்னது ஆன்மீகத்துல தான் இருந்திருக்கா. சோ அட் ஏஜ் ஆஃப் 5 வயசுல வந்து நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை அவரே வந்து அவ அப்பாட சொல்லி ரத யாத்திரை ஃபெஸ்டிவல் நடத்தினார். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வளர்ந்து ஒரு காலேஜ் கோயிங் பாயா ஆயிட்டார். 1922ஆம் ஆண்டில் தனது 26ஆம் வயதில் அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்தார். அங்க ஒரு சொற்பொழிவு நடத்துறதுக்கு ஒரு சுவாமிஜி இருந்தார். அங்க வந்து பார்த்தோன்னே இவர் ரொம்ப லயிச்சு போயிடுது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ஆன்மீகத்திற்கும் என்னன்னா அந்த நாட்டம் அங்கதான் போகும். இப்போ ஒருக்கா வந்து கேட்டோம்னா இட்ஸ் லைக் அ ஸ்டோரி, ராமகிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பா. பட் அதுலயே நாட்டம் இருக்கிறான்னு அங்கேயேதான் போகும். நம்ம இப்போ அப்படி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் இல்ல, எல்லாம் ஒரே கூட்டத்து we are all flocking together, birds of the feather flock togetherங்கிறப்பல நம்மளாம் ஒரே இதுல தன்மையில தான் இருக்கும். அப்ப நம்ம பாதையெல்லாம் ஒரே இடத்துல தான் போயிட்டு இருக்கோம். காத்தால சீக்கிரம் எந்திரமா நோ ப்ராப்ளம், we will be in the same லைஃப். பட் எங்கேயோ எப்போ நம்ம வந்து மீட் பண்ணி சோ இவரு என்னதான் அவங்க வந்து பார்த்தோன்னே இவருக்கு வந்து அப்ப சின்னதுல இருந்தே ஒரு ஆன்மீகத்தை இருந்ததுனால ஒரு நாட்டம் வந்துடுது. அவர் சொல்ற சொற்பொழிவுல எல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அவரும் வந்து கவனிச்சுட்டே இருக்காரு. இருக்கிறவாழ்ல பார்த்தா இவன் மாத்திரம் தான், இவர் இந்த பிரபுபதர் மாத்திரம் தான். அவருக்கு என்ன பேரு அபய் சரண், முன்னாடி அவர் பேரு அபய் சரண் தானே. அவர் மாட்டு உட்காந்து எல்லாத்தையும் கேட்டு இருக்காரு. மூமெண்ட் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, அப்படியே ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனோட நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு தரேன். இவர் தெரிஞ்சு போயிடுது நல்ல ஆன்மீகத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு. அப்ப என்ன சொன்னார், அவரை வந்து ஸ்டார்டட் அட்வைசிங் எப்படி இருக்கணும் என்ன இது. ஸோ 1933ஆம் ஆண்டில் அவரிடம் தீட்சை பெற்றார். இந்த இனிஷியேஷன்லாம் எடுத்துட்டு மேலும் அபய் சரண் அரவிந்தராக பெயரிடப்பட்டார். அபய் சரண் ஆல்ரெடி அம்மா அப்பா பேர் வச்சிருந்தா அவருக்கு இன்னும் என்ன பேர் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்தார், அரவிந்தர். சோ அபய் சரண் அரவிந்தா, அபய் சரணாரவிந்தா அப்படின்னு பேர் வந்து. அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணார், பணம் கொடுத்தா. ஏன்னா அதுக்குள்ள அவர் வந்து பிசினஸ் காலேஜ்ல முடிச்சு எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கிறது, வாஸ் டூயிங் சம் வேலை அண்ட் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது எப்போல்லாம் அவனுக்கு பணம் கிடைக்கிறதோ அப்படின்னா செலவு போக பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார். சோ பணம் கிடைத்தால் புத்தகங்களை அச்சிட அவரது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வழிமுறைகளை பெற்று 1944ஆம் ஆண்டு பேக் டு காட்ஹெட் என்ற இதழ் மாதம் 2 முறை வெளியிடப்பட்டு ஆரம்பித்தது. அந்த சமயத்துல தொடங்கினார். அப்ப ஆரம்பிச்சார். இன்னைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு. அவரோட சீடர்கள்லாம் இன்னைக்கும் பேக் டு காட்ஹெட் சொல்லிட்டு பை மந்த்லி ஒரு ஃபோர்ட்நைட்லி ஒரு மேகசின் வரும். அது இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. சோ மேலும் அப்புறம் என்ன அட்வைஸ் பண்ணாரு, ஏன்னா அவர் நல்லா கான்வென்ட் எஜுகேட்டட், நல்லா இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேச தெரியும். அப்ப நீ வெளியூருக்கு போ, வெளியூர்ல போயிட்டு அவளுக்கும் வந்து இதெல்லாம் சொல்லு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாரு, ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லுங்க, அதுதான் இந்த கலியுகத்துக்கும் உகந்தது. வேற யாக்கியம் யஜ்ஞம் இந்த பெரிய தபஸ் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த கலியுகத்துக்கு வெறும் நாம ஜபம் பண்ணாலே போதும். வீட்லயே உட்காந்துட்டோ என்ன வேணா பண்ணிட்டு நாம ஜபம் சொன்னாலே அது வந்து அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கும். அப்ப நம்ம இந்தியாவில உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் தெரிஞ்சா போறாது, வெளியூர் உலக வாழ்க்கை தெரியணும். அப்ப நீ போ அப்படின்னு அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணார். மேலும் சைத்தன்ய பகவானின் செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கும்படி அபயாவை வலியுறுத்தினார். அப்புறம் அபயிலிருந்து சுவாமி வரை அவருக்கு வந்து பட்டம் ஒரு பெயரை ஆரம்பிச்சாச்சு. தீட்சை பெற்றோன்னு அவருக்கு என்ன வந்து சரணாரவிந்தா அப்படின்னு வந்துருது. அப்புறம் என்னது சுவாமி பட்ட பேர்லாம் வந்துருது. அவருடைய பக்தி மற்றும் புலமை திறன்கள் காரணமாக கௌடிய வைஷ்ணவ, கௌடியனாக்க பெங்கால் பிரதேசத்தை வந்து கௌடியா அப்படின்பா. சோ கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களால் 1947ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு பக்தி வேதாந்தா என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது. பக்தியில அவ்வளவு ஊறி போனதுனால வேதாந்தம், அப்படி பக்தி வேதாந்தாங்கிற பெயரே அவருக்கு வந்து கொடுத்தது. அப்புறம் 1959இல் அவருக்கு சுவாமி என்ற பட்ட பேரும் வந்துவிட்டது, வழங்கப்பட்டது. சோ சுவாமி பக்தி வேதாந்தா அந்த மாதிரி.
அப்புறம் 65 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜலதூதா, இது ஒரு கப்பல் பேரு ஜலதூதா, ஜலதூதா என்ற சரக்கு கப்பலில் அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்தார். ஏன்னா வெளியூர் போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. சரி போனோம் 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 போனோம்னு சொல்லிட்டு ஒரே இது பண்ணிட்டு போனார். அவருக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் போறதுக்கு எல்லாம் அலோவ் பண்ணலைன்னா தப்பு. அவருக்கு அப்பவே 69-70 வயசு, ஆல்மோஸ்ட் 70 நெருங்கிட்டு இருந்தார். இவ்வளவு ஏஜ்ல எல்லாம் நீங்க போனா ரொம்ப ஏன்னா அதெல்லாம் அப்பெல்லாம் இன்னும் குளிர் பிரதேசம், யாரும் இல்ல அங்க, நமக்கு தெரியறவா எல்லாம் யாரும் கிடையாது. எங்க போய் இருப்பீங்க, என்ன சாப்பிடுவீங்க? ஏன்னா இவன் வைஷ்ணவர்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றதுனால எப்படி நீங்க இருக்க போறீங்க, இல்லை முடியாதுலாம் சொல்லி, இல்லை எனக்கு போகதான் வேணும், என்னோட குருஜி சொல்லியிருக்காரு, நான் வெளியூர்லயும் போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு போனார். அப்புறம் சரக்கு கப்பல்ல தான் அவருக்கு வந்து போக கிடைச்சது. அது போறதுக்கு அங்க போய் சேர்றதுக்கே 2.5 மாசம் என்னமோ எடுத்திருக்கு அமெரிக்கா போறதுக்கு. நடுவுல 2 ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அதெல்லாம் கஷ்டத்தையும் ஏத்துண்டு, பகவானே நீ விட்ட வழிப்பா, என்னை வந்து ஒரு விஷனுக்கு வேண்டி இறங்கியிருக்கேன், அது உன்னோட கிருபையினால முடிக்கணும்னு உனக்கு தோணினா அது ஒரு பாட்டே இருக்கு, அவர் எழுதினார், அந்த கப்பல்ல போகும்போது எழுதினார். என்னை வந்து ஆடி பார்க்கணும்னு நீங்க நினைச்சேன், நான் ஆட்டு நானும் ஆடுறேன், என்ன வேற வழி இல்ல. இல்ல உன்னோட வந்து நாமத்தை புகழ் வந்து எல்லாம் பரப்பணும்னு உனக்கு அப்படி ஒரு இச்சை இருந்ததுனாக்க, நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா தான் இருக்கேன், தூமி அது வந்து இப்ப நடக்கட்டும் அப்படின்னு அந்த பாட்டுல எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. ஆனா போயிட்டார். 2.5 மாசத்துல அங்க போனோம்னா எல்லாம் நல்லா 12 வருஷத்துல 108 கோயில கட்டிட்டார். அவ்வளவு பெரிய ஒரு இதுல இருந்தாரு. ஜூலை 1966 அவர் உலகளாவிய மிஷனரி வைஷ்ணவத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு கொண்டு வந்தார். நியூயார்க்கில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் இஸ்கானோட ஃபுல் ஃபார்ம் அதை நிறுவினார். இப்போ 1966 ஜூன்ல வந்து ஜூலைல இஸ்கான் வந்து நிறுவனம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்ட்ரிக்கு போனார். அதெல்லாம் ஸ்டோரி பார்க்கலாம், இன்னொரு ஒரு 2 ஸ்லைடு. செப்டம்பர் 1969 ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஜான் லெனனின் தோட்டமான டிட்டன்ஹர்ஸ்ட் பார்க்கில் வீடு விருந்தினராக போனார். போன இடத்துல என்ன யாரும் தெரியாத ஒண்ணு இல்ல, அப்ப யாரோட வீட்டுல வந்து கெஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு போனார். அப்புறம் தி பீட்டில்ஸ், அந்த காலத்துல வந்து ஒரு பேண்ட் இருந்தது, தி பீட்டில்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தது. ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அவரோட பேண்ட் ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தது. அப்ப அவர் தி பீட்டில்ஸ் உடனான அவரது சந்திப்பு, அப்புறம் குறிப்பாக ஜார்ஜ் ஹாரிசன் நமது இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் செல்ல வழிவகுத்தது. ஆல்ரெடி வாஸ் வெரி ஃபேமஸ். யாரு? ஜார்ஜ் ஹாரிசன். அவரோட பாட்டுல ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பேண்டல் இட் வாஸ் வெரி ஃபேமஸ். அப்புறம் இதுல அவருக்கு ரொம்ப இதுல ஈடுபாடு வந்தோன்னு அவர் எல்லா பாட்டையும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அது கொண்டு வந்தோன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இஸ்கான்ல சேர ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்ப இன்னும் ஒரு விழிப்புணர்வே எல்லாருக்கும் கொடுத்து அவர் மூலமாவும் நல்லா பிரச்சாரம் ஆயிடுது. அவரது தெய்வீக அருள். அப்புறம் என்ன நிறைய புக்ஸ் எழுதுறாரு. அங்க போய் உட்காந்து வேற கோயில் மாத்திரம் நிறுவனம் பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லை, எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ புக் எல்லாம் எழுதி பிரிண்ட் பண்ணி அதே தானே அவர் குருஜி சொல்லியிருக்காரு, அதே பண்ணிட்டு நிறைய புக் எழுதி சொல்லியிருக்காரு. அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்கள் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சட்ட புத்தகங்கள் ஆகும். எப்பவும் எந்த புக்கு வேணா எடுத்து எப்ப வேணா யார் வேணாலும் படிச்சாலும் இந்த காலத்துக்கும் அது பொருந்துறா போல எழுதியிருப்பா. அவர் எழுதினது எப்போவோ ஒரு 70-80 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஆனா இன்னைக்கும் அதை பார்த்தா ஆமா கரெக்டா இப்போ அப்படித்தானே இருக்கு அப்படின்னு தோணும். இட் இஸ் லைக் லா புக் ஃபார் another 10,000 years. இப்ப அவர் எங்கெல்லாம் போனார் இந்த 12 வருஷத்துலயே? அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் பயணம் 1965 இருந்து 1977 வரைக்கும் உலகம் முழுவதும் 12 முறை 25 நாடுகள்ல விஜயம் செய்தார். கொஞ்சம் மேப் அப்ப ஒரு கண்ட்ரியோட பேர்லாம் போட்டு அவர் அது நம்பரும் போட்டுருக்கு. கென்யால எத்தனை டைம் போனார், வெனிசுவேல எத்தனை, மெக்சிகோ எத்தனை, யூஎஸ்ஏல, நெதர்லாந்து, சுவிட்சர்லாந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு இதுக்கும் போயிட்டு கோயிலையும் நிறுவனம் பண்ணிட்டார். எல்லாரும் விழிப்புணர்வு வந்துடுது, எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து. இப்ப நம்ம இருக்கிற கோயில் பிரபுபாதோட முடிஞ்சுடுத்து. இப்ப நம்ம கோயில் இது இஸ்கான் மங்களூர் எங்க இருக்கு? முன்னாடி அது எங்க இருந்ததுனாக்கா ஒரு ரெண்டல் இதுலதான் இருந்தது. இப்பதான் நாங்க வந்து ஒரு கோயில் சொந்தமா லேண்ட் வாங்கி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு 70-75% முடிஞ்சாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல ஆசிரம் அங்கேயே இருக்கிற டெனன்ஸ், அங்கேயே இருக்கிற இவாளுக்கெல்லாம் என்னது பிரம்மச்சாரிக்கெல்லாம் ஒரு அவளுக்கு ரூம்ஸ் எல்லாம் கட்டணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு காலேஜ் மாதிரியே பண்ணலாம், அங்கேயே இருந்து ஆன்லைன். இப்ப நம்ம எல்லாம் ஆன்லைன் தானே படிக்கிறோம், அங்கேயே ஆஃப்லைனே படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வசதி பண்ணி என்னவோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு நிறைய இதுல பிளான் இருக்கு, அது பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப புதிய முகவரி என்னது? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயில், நேதாஜி நகரம், முடப்பெட்டு குழாய்ங்கிற இடத்துல, குழாய்ங்கிற கிராமம், அதுல முடப்பெட்டுல இருக்கு, பெங்களூர், கர்நாடகா. அவர் தலைவர் யாரு? அவரது கருணை நாமனிஷ்டா தாஸ். அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு? பிடெக் ஃப்ரம் ஐஐடி கான்பூர். He is also well qualified. So since he is a qualified person, he feels எல்லாரும் படிக்கணும், எல்லாம் நல்லா முன்னேறும். ஆனா ஒரு பைசா கிடையாது. He is not charging us anything. In fact, ISKCONல நிறைய வேற சென்டர்ல எல்லாம் இருக்கு. Some centers charge money. அப்போ they put so much efforts also. Maybe offline இருக்கலாம். போய் இப்ப நம்ம
படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இதெல்லாம் ஆன்லைன் இருக்கிறதுனால இதுதான் வெறும் என்ன நம்ம ஜூமுக்கு மாத்திரம் தான் பணம் கட்டணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ இது போயிட்டு இருக்கு, நம்மளுடைய இது ரெக்கார்ட்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கெப்டன். அப்போ அதெல்லாம் ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை ஆகுது. இதுக்கெல்லாம் இஸ் பேயிங் மணி. ஸோ ஆனால் பட் இஸ் டசன்ட் சார்ஜ் ஃப்ரம் அஸ். புக்கு வாங்கணுமா அவசியம் இல்லை. அதுவும் வேதா பேஸ் அப்படி போட்டோம்னா எல்லா புக்கும் இருக்கு ஆன்லைன்ல. நம்ம வந்து புக்கு வாங்க வேண்டாம்னாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே படிக்கலாம். புக்கு வேணும்னாலும் வாங்கலாம், புக்கு வாங்காதே கூட நம்ம தான் படிக்கலாம். எல்லாம் பாகவதம், பகவத்கீதா, சைத்தன்ய சரிதாமிருதா, நிறைய எல்லாமும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் அந்த கிடைக்கும். ஸோ இவர் தான் வந்து நாமினேஷன், அதாவது அவர் வந்து பிடெக் ஃப்ரம் ஐஐடி கான்பூர். ஓகே, இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா இது வந்து என்னது அப்படின்னா, இது வந்து நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இது பதில் அளிக்கும். என்ன பிரச்சனை இருக்கோ பட் அது தெரியணுமே. நமக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியும், பட் அதோட ஆன்சர் எந்த ஸ்லோகத்துல எப்படி இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? அதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அது ஒரு வாட்டி அட்டென்ட் பண்ணா புரியுமா? புரியாது. அனுபவ ரீதியா அதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது, ஆஹா அந்த ஸ்லோகத்தை அவர் அப்படி சொன்னாரே அர்ஜுனாக்கு, அப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணா நமக்கும் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நமக்கே புரிஞ்சுப்படும். அப்ப இது வந்து ஆன்மீக அகராத், இது என்னது டிக்ஷனரி, பட் என்னது ஆன்மீகமான ஒரு டிக்ஷனரி. உத்வேகம், இதை படிக்க 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 லைஃப்ல இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், இன்னும் நல்லா வாழணும், லைஃப் எண்ட் பண்ணுங்கிற இதே கருத்தே கிடையாது. இன்னும் நன்னா வாழணும், இன்னும் நன்னா வாழணுங்கிற ஒரு அர்த்தம் தான் இதுல கிடைக்கும். வரவேற்பு, எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு படியில் தொடங்குகிறது. கீதையின் தியானத்தால் இந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய நூல். இது மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக அபராதியாக கருதப்பட்டது மற்றும் இது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். நிறைய பேர் நம்ம இந்தியன்ஸ் மாத்திரம் தான் படிக்கிறாங்க இல்ல, வேற ஆல் வெல் நோன் பர்சனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒன் ஆஃப் த ஸ்லைட்ஸ்ல வரும். இது ஒரு சம் சாப்டருக்கு அப்புறம் போட்டிருக்கா, எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் கம்மியா இருந்தப்ப அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ என்னன்னா நிறைய பேர் இதை வந்து பகவத்கீதை அப்புறம் என்னன்னா ஒரு கண்ட்ரில அவாவா லாங்குவேஜ்லயே பிரிண்ட் பண்ணி அந்த இதுல சம் ஸ்கூல்ஸ் மேட் இட் கம்பல்சரி. ஒரு கண்ட்ரில they made it compulsory for the schools to take up. அப்படி எல்லாமும் பண்ணி அது எல்லாரும் இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறான். ஸோ இது வந்து ஒரு எல்லா தலைவர்களும் உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம் ஆகும். மகாத்மா காந்தி படிச்சுட்டு என்ன சொன்னார் அப்படின்னு, இதில் தியானம் செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிலிருந்து புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சது. டெய்லி படிப்பார். அப்போ டெய்லி அவருக்கு என்ன, he was handling the entire அந்த டைம்ல எப்படி இருந்தது ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் போது எவ்ரி டே எவ்ரி செகண்ட் வாஸ் a ப்ராப்ளம். அப்போ எப்பவும் காத்தால இருந்து அந்த ஒரு ஆசிரமத்துல வந்து பகவத்கீதை படிச்சுட்டு அப்போ அந்த கரைச்சு குடிச்சாச்சா வர்றாரு. அப்போ அவருக்கு ஸ்லோகம் படிக்கும்போது எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஆன்சர் he was getting. அதேபோல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் what did he say? நான் பகவத்கீதையை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்த்த போது எல்லாமே மிக பிரமிப்பாக தெரிகிறது. இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான், எல்லாம் அவர் வந்து ப்ரோஸ் கான்ஸ் போட்டு அது இது பண்ணி ஏதோத்தையோ சால்வ் பண்றார் ஒரு லெபார்டரிக்குள்ளேயோ என்னவோ. ஆனா எப்போ பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு பார்க்க இந்த சிருஷ்டியே பகவான் பண்ணியிருக்காரு, அது எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமா இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி பண்ணியிருக்காரு, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படிங்கிற. ஓகே, இதுல வந்து நம்ம இது பகவத்கீதால என்ன பேர் அப்படின்னா பகவத்கீதா உண்மையுறுவில். இங்கிலீஷ்ல பார்த்தோம்னாக்கா பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னா என்னது, எப்படி கடவுள் சொல்லியிருப்பாங்க, எங்கேருந்து வந்தது, கிருஷ்ணர்டேந்து வந்திருக்கு, அது அப்படியே பரம்பரை 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 பரம்பரையா நம்ம வந்து எடுத்து முடியும். இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதம் வரைக்கும் அது வந்திருக்கு. அவர்தான் வந்து புக் எழுதியிருக்கார் பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு. அப்ப இங்கேருந்து வந்திருக்கு அந்த சங்கிலி தொடர் மாதிரி. கிருஷ்ணா வந்து பிரம்மாட்ட சொல்லி, பிரம்மா அவரோட பிள்ளை நாரதர்கிட்ட சொல்லி, நாரதர் வேறொருவர்கிட்ட சொல்லி, அப்படி ஒரு சங்கிலி தொடரா வந்து 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 இப்போ நம்ம 32nd ஆச்சாரியார் நம்மளோட பிரபுபாதர். இப்ப அவர் சொல்லி நம்ம அவர் உடலோட இல்லை நம்ம முன்னாடி, இதனால அவர் எழுதிய புக் இருக்கு. அதைதான் நான் ஒரு பேஸ் மீடியமா வச்சு நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம். சோ ஏன் இஸ்கானின் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி ஏன் அப்படி போட்டிருக்க, உண்மையுறுவில் அப்படின்னு ஏன் போட்டிருக்க அப்படின்னு. உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால், எது நம்ம மொபைல், சப்போஸ் ஒரு மொபைல் வந்து சார்ஜ் பண்றோம், ஆனா கேபிள் உடைஞ்சிருக்கு தெரியல, சார்ஜ் பண்றோம் என்ன இப்ப சார்ஜே ஆக மாட்டேங்குது, கேபிள்ல கிராக் ஆயிருக்கு, இப்ப சார்ஜும் ஆகாது. தென் தெர் இஸ் நோ இது, நமக்கு வந்து பேசுறவாளுக்கும் கேட்கறவாளுக்கு கூட இது கம்யூனிகேஷன் சரியா நடக்காது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனாருக்கும் பெறுநாருக்கும் இடையேயான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. அதே போல் கிருஷ்ணரின் போதனைகள் ஒன்று வரிசையாக உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். கிருஷ்ணன் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கார். அப்ப எப்படி வரணும், அந்த சங்கிலி வந்து பிரேக் இல்லாம ஒருத்தர் ஒரு சீடர் பரம்பரை மாதிரி, சீடர் வந்து ஒரு தன்னோட சிஷ்யா சொல்லி, அந்த சிஷ்யா குருவாயி அவர் தன்னோட சிஷ்யன் சொல்லி, அப்படி வந்து அந்த சங்கிலி தொடர வரும். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. டோட்டலா அது படிக்க முடியும்னா 18 நாள் போருமா போராது.
இருந்தாலும் அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். அப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அவ என்ன அர்ஜுனனுக்கு என்ன கேள்வி வருது, அதுக்கு இவர் என்ன பதில் சொல்ற, அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஜிஸ்ட் தான் நம்ம வந்து படிக்க முடியும் 18 days. அதுக்கப்புறம் என்னது, ஓஹோ அப்படியா, இன்னும் நம்ம நல்லா படிக்கலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு level 2 we have level 2. அப்ப எல்லா ஸ்லோகமும் வந்து டிஸ்கிரைப்ட் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து விடாம, இதுல வந்து செலக்டட் ஸ்லோகம் தான் எடுக்க முடியும். அதுல அப்படி இல்லை, எல்லா ஸ்லோகமும் சொல்லி கொடுத்து இன்னும் டீட்டெயிலா ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் level 3 இன்னும் ஒரு வந்து இது அலசி ஆராய்ஞ்சு அப்படி level 4 level 5 level 6 level 5 வரைக்கும் பகவத்கீதாவே இருக்கு அண்ட் பிளஸ் அதர் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். level 6ல தான் பகவத்கீதா ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சாச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்துக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் முடிஞ்சு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், அப்படி நிறைய ஒரு ப்ராப்பர் கோர்ஸே இருக்கு. ஸோ எவ்ரிபடி கேன் டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் யூ கேன் டூ இட். இதெல்லாம் ஆன்மீகத்தை நம்ம முன்னேறிட்டு வரதுதான். சரி, நம்ம குறிக்கோள் என்னது, கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மை தயார்படுத்துதல். அதுக்குதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து குரு பரம்பரை. சோ ஒழுக்கத்தின் தொடர்ச்சியில் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக கிருஷ்ணனை செய்தி வர வேண்டும். அதுதான் வந்து குரு சீடர் பரம்பரைன்னா அதுதான் ஒரு உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியா அந்த அவர் என்ன கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரோ அது எடுத்துன்னு வரதான். லாஸ்ட் 3 இதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம நாமனிஷ்டாதாஸ், நம்ம சென்டர் ஹெட் இவர், அவருடைய அருள் நாமனிஷ்டாதாஸ் பாபுஜி. இவர் சொல்லிதான் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் நடுநடுல சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணுவார். இந்த கோர்ஸ் இதை கொண்டு வாங்க, அதை கொண்டு வாங்க, ஏதோ இவர் கீப் கிரியேட்டிங் இஸ் ஓன் சம் ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுப்பார். அப்ப அதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்ப இவருடைய குரு யாரு, ஜெயபதக சுவாமி. இப்ப இவர் மாயாப்பூர்ல இருக்கார், அவருடைய அருள் ஜெயபதக சுவாமி. இவருடைய குரு யாரு, பிரபுபாத். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீதபரன். இவருடைய குரு யாரு, சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. அவருடைய குரு யாரு, இப்படி எல்லாம் நிறைய வரும். That we can see in the next slides. I think நாளைக்கு இருக்கும், இன்னைக்கு இருக்கு பார்க்கலாம். So மொத்தம் பகவத்கீதால என்ன படிக்க முடியும். So there are only 5 topics what we are going to learn. 5 டாபிக் தான். அது என்னது, ஈஸ்வரா, கடவுள்னா ஈஸ்வரன் கடவுள். கடவுள் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்க பார்ப்போம். கிருஷ்ணர் தான் கடவுள் அப்படின்னு. அப்புறம் ஜீவாத்மா, ஜீவாங்கிறது யாரு, எல்லாம் உயிர்வாழிகள். யாரெல்லாம் இது என்ன உயிர் பெற்று இருக்காளோ அவ எல்லாருமே. சோ இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. இது வந்து பரமாத்மா, இவர் கடவுள். இதெல்லாம் ஜீவாத்மா இன் எனி ஃபார்ம், ஹியூமன் ஃபார்மா இருக்கலாம், அனிமல் ஃபார்ம், பேர்ட் ஃபார்ம், புழு ஃபார்ம், பூச்சி ஃபார்ம், எனி ஃபார்ம், இஃப் ட்ரீ ஃபார்ம், எனிதிங் விச் ஹஸ் லைஃப் இஸ் கால்ட் உயிர்வாழி. சோ இது வந்து லிவிங் பீயிங். அப்புறம் பிரகிருதினா நேச்சர்ல முக்குணங்கள் காட்டியிருப்ப, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த நேச்சர் இருக்கு. சோ இந்த இயற்கையை பத்தியும் நம்ம படிக்கணும். இயற்கையில உள்ள முக்குணங்கள் எப்படி நம்மளை தாக்குறது. இப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஒன் ஆஃப் த குணம் இஸ் அஃபெக்டிங் அஸ். சத்துவகுணம் நம்ம கிட்ட ஓங்கி இருக்கும். காலையில நேச்சர்லயே சத்துவகுணம் இருக்கும். அதனாலதான் நம்மளை வந்து தள்ளும். இதே இந்த நல்லதெல்லாம் படி, பகவான் பத்தி எல்லாம் கேட்டு காத்தால கேட்டு நமக்கு நல்ல ஒரு ஆனந்தமா இருக்கும். சோ இதெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் மோட்ஸ். அது வந்து எப்படி அஃபெக்ட் பண்றது அதை பத்தி படிக்கிறோம். அப்புறம் காலகாரணி, நேர காரணி, காலம் எப்படி ஒரு காலத்துல எப்படி எல்லாம் திங்ஸ் கீப் சேஞ்சிங், அதை பத்தி படிக்கிறோம். அப்புறம் கர்மா, நம்ம என்னெல்லாம் செயல் பண்றோம், நல்ல செயல், தீய செயல், கர்மா, விகர்மா. கர்மானால செயல் பண்றோம் ஏதோ. அண்ட் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். கர்மாங்கிறது என்னது, வேலை. அந்த வேலை எது பண்ணாலும் ஒரு இமிடியேட்டா ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். என்ன நல்ல வேலை பண்ணோம்னா நல்ல ரியாக்ஷன் வரும், கெட்ட வேலை பண்ணோம்னா கெட்ட ரியாக்ஷன் வரும். And there are in detail நம்ம வந்து இன்னும் chapter 3ல வந்து இன்னும் பார்க்கலாம். There is another action which doesn't get us any reaction. அதுதான் நமக்கு வந்து பின்பற்றணும். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம 3rd chapterல வந்து படிக்கலாம். சோ இதனால கர்மா என்னது, செயல்பாடுகள். சோ இதெல்லாம் தான் மொத்தம் 5 டாபிக் தான் நம்ம படிக்க போறோம். பட் இன் டீடைலா படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் ஒரு குரு பரம்பரை சும்மா மேலோட்டமா பார்ப்போம். ஏன்னா இவளோட பேர்லாம் வரும். அதனால குரு பரம்பரை, குடும்ப மரம், குரு பரம்பரையில குடும்ப மரம் மகாபாரதத்துல வியாசதேவருக்கு அவருக்கு 3 பிள்ளைகள், திருதராஷ்டிரர், பாண்டு, விதுரரோட குழந்தைகளை பத்தி எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லப்படலை. ஏன்னா இல்லைன்னா என்னது, இந்த நம்ம டாபிக்ல அது வரதில்லை. சோ ஜஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூடட். திருதராஷ்டிரோட குழந்தைகளுக்கு 100 குழந்தைகள் இருந்தா அவளுக்கு என்ன பேரு, கௌரவர்கள். இவ எல்லாருமே குருவம்சத்து குழந்தைகள் தான், எல்லாருமே குருவம்சத்து. அப்ப எல்லாருமே கௌரவர்கள் தான். இருந்தாலும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் காட்டணும். எல்லாம் கௌரவர்கள்னா நமக்கு யாருடைய குழந்தைகள் தெரியாது. அதனால திருத்தராஷ்டிர குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கௌரவர்கள்னு பேர் வச்சா, பாண்டுவோட புத்திரர்களும் கௌரவர்கள் தான். ஆனா வந்து பாண்டு புத்திரர்களா இருந்ததுனால அவர்களுக்கு பாண்டவர்கள்னு பேர் வச்சு. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க வேண்டாம். எல்லாம் அதான் தொட்டும் தொடாமதான் இப்ப இந்த 18 டேஸா பார்க்க முடியும். அப்புறம் இறைவன் நம்மிடம் பேசுவாரா? எஸ். இப்ப பகவான் நம்ம தான் பேசிட்டே இருப்போமே, பகவான் அதை கூட இதை கூட, உனக்கு கண்ணு இல்லையா, முக்கு இல்லையா, பார்த்துட்டே இருக்கேன், நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், இல்ல நம்ம தான் பேசிருப்போம். ஆனா அவர் நம்ம கிட்ட பேசுவாரா? எஸ். எப்படி பேசுவார்? பகவத்கீதா புக்கு. அப்ப அதுல எப்படி என்ன எழுதிருக்குன்னா எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்ல எழுதிருக்கு, புரியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் தான் ஜாயின் பண்ணோம், வேற வழியே இல்லை. சோ இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி யாரெல்லாம் நிறைய இந்த நேரம் 6 மணி பார்த்தா
குழந்தைகள் கிளாஸ், யூத் கிளாஸ், அடல்ட் கிளாஸ், அப்புறம் 12 லாங்குவேஜஸ் 12 லாங்குவேஜஸ் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ நிறைய கிளாஸ் நடக்கும். நமக்கு எந்த கிளாஸ் வேணா நமக்கு எப்படி மன சௌரியமா, 6 மணி சௌரியம்னா 6 மணி, 3 மணிக்கு இருக்கு அடுத்தது சாயந்தரம், அப்புறம் இல்லாட்டி 7 மணிக்கு இருக்கு, ராத்திரி 9 மணிக்கு இருக்கு. ஸோ எனி டைம் எனி இது வி கேன் சூஸ். அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். எப்படி பகவத்கீதால என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, எஸ், பகவான் வந்து ஸ்பீக் டு அஸ் த்ரூ பகவத்கீதா. அதுல வந்து ஸ்லோகம் வழியா நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? பகவத்கீதால 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த 700 ஸ்லோகத்துல இவர் கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு, அவர் தான் மேக்சிமம் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அவர் தான் அட்வைஸ் பண்றாரு. நிறைய இவருக்கு அர்ஜுனன் கேட்க கேட்க இவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி இவர் தான் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. 574 ஸ்லோகாஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஆல்மோஸ்ட் 82%, 82% அவர் தான் வந்து பேசியிருக்காரு. அர்ஜுனன் வந்து 84 கொஸ்டின் தானே கேட்கணும். ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம்னா 4 ஆன்சருக்கு வந்து 4 சென்டென்ஸ் வேணுங்க. 4 ஸ்லோகா 10 ஸ்லோகான்னு. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் ஜெகத்தி. அர்ஜுன் அதை விட கம்மி, 12% தான். சஞ்சயன் வந்து ரொம்ப கம்மி, 5.9% தான். அவர் வந்து 41 ஸ்லோகம் தான் சொல்லியிருக்கார். திருதராஷ்டிரன் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான். ஸ்டார்டிங்ல ஒரு வேர்ஸ், ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார், அதோட முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் இவாளெல்லாம் தான் பேசியிருப்பார். ஸோ திருதராஷ்டிரனோட வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகா தான், 0.1% தான் அவரோட இந்த பங்களிப்பு. ஓகே, மனநிலை. பகவத்கீதை மனநிலை. வாட் இஸ் த சினாரியோ? இப்போ நம்ம ஒரு டிராமா போறோம், பிக்சர் போறோம்னாலும் இல்லை, ஒரு புக்கே எடுத்து படிச்சோம்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரிஃபேஸ் கொடுத்துருவோம். எப்படி, என்ன, ஏது அப்படின்னு தெரிஞ்சு, ஓஹோ இதுவா, ஒரு குடும்ப ஸ்டோரியா, ஒரு லவ் ஸ்டோரியா, ஒரு இதுவா அதுவான்லாம் தெரியுமே. அந்த மாதிரி இது என்னது, வாட் இஸ் த பேஸ் அப்படின்னா, அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப நடந்திருக்கிறது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு தான். இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் எல்லாருமே இந்த வகுப்புல வந்திருக்கோம். நம்மளால இது வந்து கேட்க முடியாது, படிக்க முடியாதுன்னா இட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் டு கிருஷ்ணா. ஹி ஹஸ் மேட் தட் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஏதோ உடம்பு முடியல, ஏதோ இல்ல மறந்து போயிட்டோம்னாலும் போச்சே, நேற்று கிளாஸ் போச்சு. இல்ல வேற ஏதோ உடம்பு முடியல, வேற ஏதோ எங்கேயோ போனோம் வந்தோம், போச்சு, அந்த கிளாஸும் போச்சு. அப்போ சோ அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவான் ஏற்பாடு பண்றது. சோ அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவருக்கு வந்து குழப்பம், என்ன குழப்பம் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அது ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரும் நலனுக்காக. அனைவருங்கிறது யாரு? நம்ம எல்லாரும் யாரெல்லாம் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோமோ, கேட்கிறோமோ, படிக்கிறோமோ, இவளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நல்லதுக்கு வேண்டிதான். நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும். சோ இது என்ன குழப்பம் அப்படின்னாக்கா, வந்து ஒரு மாதிரி மகாபாரதம் தெரிஞ்சவ, ஸ்டோரிஸ் தெரிஞ்சவள தெரியும். என்னன்னா, ஒரு லேண்டுக்கு வேண்டிதான் ஏதோ இதுல பகடையாகவும் ஆடும்போது தோத்து போயிட்டா பாண்டவர்கள். அப்ப அதை எல்லாம் இழந்து எல்லாம் ஆயிட்டு they got இது பனிஷ்மெண்ட் ஆல்சோ டு ஸ்டே ஜங்கல் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு 12-14 வருஷம் எல்லாம் இருந்துட்டு திரும்பி வந்தப்பறம் என்னன்னாக்கா, கொடுக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பங்கை நாங்க கொடுக்க மாட்டோம், கெட் லாஸ் அப்படிங்கும்போது, இல்ல இல்ல நாங்களும் இந்த வம்சத்து குழந்தைகள் தானே, எங்களுக்கு பங்கு வேணுங்கும்போது போர்ல பாத்துக்கலாம், போர்ல யாரு ஜெயிக்கிறாளோ அவளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஆனா மட்டும் இவர் சமரசத்துக்கு போறார், கிருஷ்ணர் போறார், எல்லாம் பெரியவாளும் சொல்லி பாக்குறேன். அவர் துரியோதனன் வந்து ஒன்னுத்துக்கும் எசங்கலை. ஆறு துரியோதனன் கௌரவர்கள் மூத்த பிள்ளை. போர் அவருக்கு வந்து ஒரே இலக்கு என்னது, போர் புரியலாம். அதுல ஏன்னா அவன் என்ன நினைச்சானா, நம்ம இது படையதான் அவ்வளவு பெருசு இருக்கு, தாத்தா நம்ம பக்கம் இருக்கா, குரு நம்ம பக்கம் இருக்கா, எல்லாரும் நம்ம பக்கத்துல இருக்கா. இப்ப 5 பேர் தான், யாரு பாண்டவர் 5 பேர், இவன் ஜெயிக்க போறான்னு நினைச்சு அவன் அப்படி பேசினான். அப்ப போர் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லி இவாளும் ரெடி ஆயிட்டா. ஏன்னா அர்ஜுனன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே வில்லாளி, அப்படி எங்கேயோ பார்த்து அப்படி எழுத்து நோக்கின்னு அப்படி அடிப்போம், நல்ல ஒரு. சோ தேவர் ஆல்சோ கான்பிடன்ட். ஓகே சரி, வேற வழி இல்லை, அவன் அப்படி சொல்லும் போது போலாங்கிறது. கிருஷ்ணர் சொன்னார், ஓகே இவ கேட்கிறா, கிருஷ்ணா நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவியான்னு. கிருஷ்ணா சொன்னா, நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன், ஆனா நான் ஒன்னும் ஹெல்ப்னா என்னது, நான் உங்க பக்கம் இருப்பேன், பட் ஐ வில் நாட் ஃபைட். உங்களுக்கு வந்து சாதகமா உங்களுக்கு அந்த வில்லடு அம்பாலை எய்ம் பண்ண எல்லாம் பண்ண நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஒரு தேரோட்டியா வேணா இருக்கேன், ஐ வில் ஜஸ்ட் டிரைவ். ஒரு சாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் கார்ல இப்படி ஒரு டிரைவர் இருக்கிறப்பல நான் வேணா டிரைவ் பண்றேன், உங்க சேரியட்டை வந்து டிரைவ் பண்றேன். அப்ப அர்ஜுன் சொன்னா, ஒரு தேரை வந்து நான் ஓட்டுறேன், வேற ஒண்ணும் என்னால பண்ண முடியும், நீ அங்க போ அப்படின்னா அங்க போவேன், இங்க போனா இங்க போவேன், அவ்வளவுதான் பண்ணுவேன். சரி பரவாயில்ல, ஏன்னா அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும் கிருஷ்ணர் கடவுள் தானே, கடவுள் நம்ம பக்கம் இருக்கணும், அதுதான் அவளுக்கு மெயின் மோட்டிவே தவிர வேற ஒன்னும் ஹெல்ப் வேண்டாம், நீங்க என் பக்கத்துல இருந்தான்னு சொல்லிட்டான் அர்ஜுனா. அப்ப வந்து துரியோதனா, இல்ல இல்ல உங்களோட படையெல்லாம் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு. சரி என்னோட குதிரைப்படை, ஆனப்படை எல்லாம் ஓகே, அப்ஷோகனி அப்படின்பா, அது எல்லாத்தையும் நீ எடுத்துக்கோ. அர்ஜுனன் சொன்ன போல நாம ஒன்லி ஒரு பேருக்கு வந்து அவ அணியில இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஓகே, அப்ப அந்த தேர் ஓட்டின்னு போறார்.
அப்ப இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றேன், ஒரு பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த வார் நம்ம வந்து போய் அந்த 2 அணிக்கு நடுவுல போய் நிறுத்து, இந்த தேரை நிறுத்து, எனக்கு பார்க்கணும் எதிரணியில யாரெல்லாம் நம்மளை எதிர்த்து நின்று போர் புரியறாங்க, எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு சொன்னா சரின்னு சொல்லிட்டு போய் நிறுத்துறான். வேணும்னே கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த குரு இருக்கிற இடத்தையும் தாத்தா இருக்கிற இடத்துல, தாத்தா எடுத்து வளர்க்கின தாத்தா அவெல்லாம் குழுமி இருக்காங்களே அவளுக்கு முன்னாடி போய் தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துற. இதுதானே எல்லாம் டிராமா. கிருஷ்ணர் தான் இந்த டிராமா பண்ணினதை குழப்ப வைக்கிறார். நமக்கும் நம்ம லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு சங்கடம் இதெல்லாம் தான் நம்ம படிக்கணும். நம்ம லைஃப்ல நிறைய ஒரு கஷ்டங்கள்லாம் நடுவில் ஒரு என்னத்துக்கு அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பார்த்தா இன்னொரு குழப்பம் பண்றார், கிருஷ்ணர் தான் பண்றார். இது ஒரு தெளிவு கிடைக்குமா? குழப்பித்துனா என்ன ஆகும்னா ஒரு தெளிவு கிடைக்கிறதுக்கு தான் அவர் பண்றார். அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்து கொடுத்தனா அப்புறம் நம்ம ஒரு இதே கிடையாது. யூ ஒன்ட் ஃபீல் டிஸ்டர்ப்ட் ஆர் ரொம்ப டிப்ரெஸ் எல்லாம் போக மாட்டோம் அங்க. ஆனா இவ அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளவுலாம் இது கிடையாது. ரொம்ப ஆர்டினரி பர்சன் பாவம். அங்க போய் நின்னோன்னு பாக்குறா, ஆஹா சண்டை போடுறதுக்கு எல்லாம் ரெடியானே எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா என்னோட எதிரணியில யாருக்கா என்னோட குரு எப்படி வில் எடுக்கணும், எப்படி அம்பு எடுக்கணும், எப்படி எய்ம் பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்ததே அவர் இருக்காரு. அவருக்கு முன்னாடி நான் எப்படி ஏன்னா அவர் சொல்லி கொடுத்து நான் படிச்சிருந்தாச்சு. இப்ப அதே ஸ்டைல நான் விடும்போது அவரையே இறக்க வச்சு விடுவேனே. அப்படி என்னோட தாத்தா எடுத்து வளர்த்தின தாத்தா இது என்னோட எதிரணியில என்னோட எல்லா கசின்ஸும் இருக்கா, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அங்க நிக்கிறா. இவாளெல்லாம் நான் கொலை பண்ணுமான்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு. அழ ஆரம்பிச்சு விடுறாரு. he feels very அப்படியே வீக்கா போயிடுறார். கையில இருந்து அம்பு நழுவுறது எல்லாம் நழுவி அப்படியே வீக்கா போயிட்டார். பிசிக்கலி became very weak, mentally also he got disturbed. உன்னால முடியவே முடியாது கிருஷ்ணா, இது இந்த சீன் தான். சோ வேணுமே குழப்ப வச்சு அவர் இதுதான் சீன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஒன்லி ஆல் அபவுட் தட். அவர் சொல்ற என்னால முடியாது. அர்ஜுனன் இஸ் வெரி ரிலக்டன்ட் டு ஃபைட். அப்புறம் அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டார், என்னால முடியலைன்னு சொல்லி முது காட்டு நான் ஓடிடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஓடலை. கிருஷ்ணா என்னால முடியலைன்னா மனசளவுல நன்னா தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் கடவுள். அப்ப நான் என்ன பண்றது கிருஷ்ணா, ரியலி கன்ஃபியூஸ், நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி அப்பவே ஆரம்பிச்சாச்சு அவர் சரணாகதி. நம்ம லைஃப்ல என்ன படிக்கணும் இதுல இருந்து, ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் வில்ட்டர், ஒவ்வொரு ஸ்லைடு வில்ட்டர். நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to always surrender to the Lord. கன்ஃபியூஷன் வராய்க்கு இருக்காது. அவர் பெட் இஸ் நாட் ஃபுல் ஆஃப் ரோசஸ், அப்படி ரொம்ப மெத்தா இருக்கும் அது இருக்காது. ஒரு நேரம் அப்படி இருக்கும், ஒரு நேரம் அடுத்தது ஒரு கலாமிட்டி வரும், ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். then you have to have total faith on the Lord. பகவானேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சரணஞ்சு, நீ தான் பாத்துக்கணும் பா, எல்லாம் நீ என்ன படிச்சது நீதான், நீயே பாத்துக்கோ, எல்லா டிராமா நீ தான் நடத்துற, இதுல எப்படி மீளணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நீங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம்னா டென்ஷன்ல நமக்கு அவர் கரெக்டா அது பண்ணி நம்மளை கொண்டு வந்தார். சோ இதை நான் இவர் அர்ஜுனன் வந்து சரணடைஞ்சோன்னு பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சார். அதுதான் வந்து பகவத்கீதா. அவர் என்ன பேசுறாங்கிறது அடுத்த நாளையில தான் வரும், செகண்ட் சாப்டர்ல தான் வரும். இது ஒன்லி கன்ஃபியூஷன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கு. இப்ப கீதை மகாத்மியம். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். அதுக்கு வந்து மெயினா அதெல்லாம் படிக்கும் போதுன்னா, ஆனா அர்த்தத்தோட படிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில அதை உண்டா, ஓ அர்ஜுனனுக்கு அப்படி ஆச்சா, ஓ அப்படி ஆச்சா, அவனுக்கு அப்படி ஆச்சா, அப்படி இல்லை, நம்ம லைஃப்ல அப்படி வரும்போது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுதான் படிக்க போறோம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், நம்மளும் இதுல இருந்து வெளிப்படலாம். அர்ஜுனன் நடந்த போது சேம் திங் வராது நமக்கு லைஃப்ல. he was a க்ஷத்ரியா, வில்லேந்தி சண்டை போடுறது, நமக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நமக்கு வேற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். அப்ப அதுல இருந்து எப்படி மீளணும்னாக்கா இந்த இது பேஸா வச்சு நம்ம வந்து should get the moral எடுத்துட்டு we have to apply. இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். யாரெல்லாம் வந்து இந்த நம்ம நார்மல் மெட்டீரியல் லைஃப்ல ரொம்ப துன்பப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த பகவத்கீதை கேட்கும் போது இந்த மெட்டீரியல் லைஃபோட எல்லாம் பாதிப்பு எல்லாம் விட்டுட்டு ஆன்மீக வாழ்வை அவன் வந்து அடைகிறான். அப்ப அதுல என்ன ஆகும், he won't get disturbed. ஆஹா அப்படியா, ஓகே, இதுவும் நடந்து இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு ஒரு லைட்டா எடுத்துக்கணும். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனுக்கு பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இல்ல பூர்வ ஜென்மத்தை நம்ம எவ்வளவுலாம் ஜென்மம் எடுத்திருக்கோமோ, என்ன மாதிரி ஜென்மம் எடுத்திருக்கோமோ, எவ்வளவு பாவமூட்டை இருக்கோ ஒன்னும் தெரியாது, நமக்கு எல்லாம் மறந்துருக்கும். ஆனா அது எல்லாமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு போயிடும். பகவத்கீதை படிக்க நாம ஜபம் பண்ண முள்ள எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடும். அப்புறம் என்ன சொல்லிருக்கு, சர்வோபனிஷதோ காவோ துக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதிர் புக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். அர்த்தம் என்னது, எல்லா உபனிஷத்துகளின் சாரமாக கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இப்ப பகவத்கீதாங்கிறது இட்ஸ் ஆல்சோ an உபனிஷத். எல்லா உபனிஷத்தையும் சேர்த்து இதுல வந்து இது போட்டிருக்கா, கன்சைஸா போட்டிருக்கா பகவத்கீதை. அது வந்து ஒரு பசு, ஜஸ்ட் இமேஜின் இட்ஸ் லைக் அ பசு. பசுனா என்னது, ஒரு கவு.
அந்த கவுல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? துக்தனா என்னது? பால் தான் கிடைக்கும். அப்ப இந்த பகவத்கீதையில என்ன இருக்கு? அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கிறது? பகவத்கீதா ஸ்லோகங்கள் கிடைக்கும். சோ இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்ற விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. யார் இது கறக்கிறா? கிருஷ்ணர் கறக்கிறார். அர்ஜுனன் கன்று அந்த பகவத்கீதாவோட எனது கவ்வோடு சின்ன காஃப் யாரு? அர்ஜுனன். சோ அந்த அர்ஜுனன் தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பால் குடிக்கிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் குடிக்கிறான். ஆனாலும் அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன் அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்கள் நம்மதான் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை கொடுக்க வேண்டியவர்கள். இப்ப நம்மளும் என்ன பண்றோம்? இதை படிக்கிறோம். இப்ப நம்மளும் தூய பக்தர்கள். நமக்கு இதை இன்னும் படிக்க 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 இன்னும் நல்ல தெளிவு கிடைக்கிறது. நம்ம லைஃப்ல நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும். நம்ம இப்பதான் சாப்டருக்கு போறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட. அதுல என்ன எல்லாம் படிக்க போறோம்னா, ஒரே போர்க்களத்தில் 3 பேரின் வெவ்வேறு மனநிலைகள், 3 ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டியோட போட்டிருப்போம். அவளோட என்னெல்லாம் ஹவு தே லுக் அட் திங்ஸ், அவரோட பார்வை எப்படி இருக்கு. அர்ஜுனன் படைகளை கவனித்தல். அர்ஜுன பாக்குறான், அவனுக்கு என்னெல்லாம் ஃபீலிங் வருதுன்னு சொல்றான். அது ஃபுல் சாப்டர் இஸ் அபவுட் தட் ஒன்லி. போரிடாததற்கு அர்ஜுனன் கூறும் காரணங்கள். அதெல்லாம் பார்த்து அவன் மனசு குழம்பி, ஏன் நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இஸ் டெல்லிங் ஆல் த பாசிபிள் ரீசன். கிருஷ்ணர் கடவுளா இருந்தாலும் அவன் இப்போ என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரீசன்ஸ் சொல்றேன். ஃபுல் சாப்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் தட் ஒன்லி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத பிரதமோऽध्यायः அர்ஜுன விஷாத யோகः. எஸ், கமலா மாதேஜ் படிக்க போறா? ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன். திருதராஷ்டிர ஹரே கிருஷ்ணா மியூட்ல போயிட்டாரு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மியூட்ல போயிட்டாரு. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. கிருஷ்ணா இப்ப திருத்தராஷ்டிரா முதல் ஸ்லோகம் சொல்றாரு. அதான் அவருக்கு அப்புறம் வாயை திறக்க முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு அதுவும் என்னது, முதல்ல சொல்லும் போதும் ரொம்ப பயம். தெரியும் பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப மோசமா நடந்துக்கிறா, எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் தைரியம் இல்லை. அவர் பார்வை, கண் பார்வை குருடா இருந்தாலும் மனதளவுலயும் அவர் குருடு. so totally attached to his children. இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும்? இந்த ஒரு கேரக்டர்லயும் படிக்கணும். we should not be so blindly attached to our children. தப்பு பண்ணினா அடுத்து சொல்லணும். என்ன ஆகும்? வெளியில போக சொல்வாளா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், வெளியில போறேன். அட்லீஸ்ட் மானத்தோட மானம்னா என்னது? அட்லீஸ்ட் நம்ம கான்சியஸோட பழைக்கலாமே. இது என்ன பழைப்பு இல்லையா? மனசளவு தெரியும் என் பிள்ளையெல்லாம் தப்பு பண்றா, எல்லாம் தப்பா நடந்துக்கிறா. பட் ஒன்னும் சொல்லவும் முடியல. மனசுக்குள்ள பயமும் இருக்கு. ஐயோ, இந்த போர் எல்லாம் புரியும் போது என் குழந்தைல இறந்துடுவாளோ, நம்ம தோத்துடுவோம்னு பயமும் இருக்கு. அப்ப he has an assistant சஞ்சய் அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரு அருள் இருக்கு. அவர் உட்கார்ந்த வாக்குல எங்க என்ன நினைச்சாலும் அது அப்படி கற்பனை பண்ணா அவருக்கு எல்லாம் அப்படி எல்லாம் தெரியும், எங்க என்ன நடக்கிறது. சோ அவர்கிட்ட கேக்குறார் சஞ்சயா. திருதராஷ்டிர உவாச்ச சொல்றார். என்ன சொல்றாரு அவர்? தர்மக்ஷேத்ரா என்ற குருக்ஷேத்திரத்தில் சமவேதா எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே, யுயுத்சவ எல்லாம் நம்ம மக்கள் எல்லாம் கூடி இருக்காங்களே, மாமக்கா என் பிள்ளைகளும் பாண்டவா செய்வன அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா தமிழ்ல மேலும் மற்றும் எல்லாம் இருக்குமே. அதே போல சான்ஸ்கிரிட்ல 2 வேர்டும் ச ஏவ, அது 2 சேர்ந்து படிச்சா செய்வனும். சோ என்னுடைய பசங்களும் என்னுடைய தம்பி பாண்டோட புத்திரர்களும் எப்படி பிரிச்சு பாக்குறாரு அப்படின்னு தெரியறது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் செல்ஃபிஷ். இப்ப நம்மளே நம்ம வீட்லயே பார்த்ததுன்னா ஏதோ யாரும் வந்திருக்க, இப்ப நம்ம பிரதர்ஸ் சிப்ளிங்ஸோட குழந்தைகளோ யாரோ வந்திருக்காங்கன்னா நம்ம குழந்தைலாம் இங்க வாங்கதான் சொல்லுவோம். என் குழந்தைகள் எங்க, என்னோட அக்கா பசங்க எங்க, என் தம்பி பசங்க, என் அண்ணா பசங்க அப்படின்லாம் பார்க்க மாட்டோம். பிரிச்சு பார்க்க மாட்டோம். குழந்தை ஆனா அவ அப்பா இல்லாத குழந்தை. பாண்டவோட புத்திரர்கள்னா அவெல்லாம் அப்பாவும் இல்லை. அப்ப எப்படி இன்னும் அவர் பொறுப்பா, அவர் பெரியப்பாவோட சாணத்துல எப்படி இருக்கணும்? அவங்களுக்கு நான் தான் தகப்பனார் மாதிரி இருக்கணும். பட் ஐ டிடன்ட் டூ தட். அதனாலதான் அதுலயே பிரிஞ்சு காட்டுறது. அந்த ஸ்லோகத்திலே எல்லாம் நுணுக்கமா பார்த்தா எல்லாம் தெரியும். மாமக்காக என்னுடைய பசங்களும் பாண்டவாஸ்னா என்னது? பாண்டு புத்திரர்கள், என்னோட தம்பி பாண்டு புத்திரர்களும் அவங்க இவரும் என் பசங்களும் என் பாண்டு புத்திரர்களும் கிம் அகுர்வத்தா என்ன செய்யறாங்க சஞ்சயா? அவங்க எல்லாம் அந்த கூடி இருக்காங்களே அந்த தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பயம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரையின் தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அவர் என்ன அந்த கொஸ்டின்ல என்ன இருக்கு? தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது ஒரு பாலும். அது பால் நம்ம காய்ச்சோம். இந்த பால் என்ன இருக்கு? நெய் இருக்கு, வெண்ணெய் இருக்கு, ஆடை இருக்கு, அப்புறம் என்ன இருக்கு? You get paneer and all the cheese, everything is there.
தயிர் தயிரும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்போ தர்மக்ஷேத்ராங்கிற எல்லாம் கோயிலுமே இருக்கா. ஆனா அதுல வந்து என் பசங்க பிரிச்சு பாக்குறேன். அப்ப அது லைக் இது இந்த பிக்சர் காட்டியிருக்கா. இதுல வந்து இப்ப நம்ம நல்ல ஒரு பாலை கடைஞ்சோன்னா என்ன வரும், அந்த கண்ணா பாலுன்னா அந்த மோர் தான். மோர்ல நல்லா கடைஞ்சோன்னா இது வரும், வெண்ணெய் வரும். சோ அந்த வெண்ணெய் என்னோட பசங்க அப்போ எவ்வளவு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் ஹிஸ் கிட்ஸ், தட் ஒன்லி மை சில்ட்ரன் ஷுட் பி தி பெஸ்ட். பாக்கியெல்லாம் எப்படி போனா என்ன, என் குழந்தைகள் என்ன பண்றாங்க. So that we should avoid. All kids are the same. இவன் நம்ம வந்து படிக்கிற குழந்தைகள் நமக்கு இருந்தா கூட என்ன சொல்லணும், இல்லை சேர்ந்து படிக்கிறோம். அதுக்கு என்ன இப்போ கம்மி மார்க்கான வந்தா என்ன, அடுத்த டைம் பார்க்கலாம், இன்னும் நல்லா படி, அவ்வளவுதான். இல்ல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் போன டைம் வந்து இந்த டைம் என்ன எடுத்து தெரியல, எனக்கு செகண்ட் ரேங்க் கொடுத்துட்டா, அந்த குழந்தைலாம் அவ்வளவு எல்லாம் நல்லா ஒன்றும் சொல்லலையே, காம்படிஷனா இருக்கட்டும் whatever. So we should not, குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏக்கம். பட் வாட் வி ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், நோப்பா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நீ வந்து பண்ணி சரியா எழுதிருக்க மாட்ட, கேபிட்டல் லெட்டர்ல மிஸ்டேக் பண்ணிருப்ப, இல்ல ஏதோ சொல்றது இப்போ ஸ்லோகா காம்படிஷனா இருக்கும், சரியா ஒரு சொல்லிருக்கலையா இருக்கும். ஜட்ஜஸ் ஆர் நாட் இது இல்லையா ஃபூல்ஸ். ஸோ இதை வந்து ஏதோ ஒரு இதுல ஒரு மார்க் கம்மியா போட்டா, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கரெக்ட் அவர் சில்ட்ரன். குழந்தைகள் வந்து திருத்தணும். ஆனா இவரே என்ன இப்படி தான் சொந்தமா பிளைண்டா இல்லாம மனதளவுலயும் பிளைண்டு, என் பசங்க தான் ஜெயிக்கணும், அவர் என்ன தப்பு பண்ணாலும் ஜெயிக்கணும். சோ அவருக்கு வந்து கிரீம் தான் என்னோட பசங்க மாதிரி அவர் நினைக்கிறார். பாக்கி இந்த தண்ணியா இருக்கிறதுலாம் என் தம்பி பசங்க, அவங்க போட்டோம் அப்படின்னு. சோ என்ன பண்றாங்க, இது ஒரு அனாலஜி மாதிரி கொடுத்திருக்கா. அடுத்தது 1.3. எஸ் மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன். படிக்கட்டுமா? படிக்கட்டுமா? நீங்க தான் படிக்கணும். இல்ல மாதாஜி தெரியுமா, ரத்மா மாதாஜி உங்களுக்கு படிக்க தெரியும்னா நீங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்கலாம், இருக்கா படிங்க. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं शमो यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. ஹரே கிருஷ்ணா. மறந்து போயிடுது ஆக்சுவலி ரத்மா மாதாஜி, உங்களுக்கு படிக்க தெரியும் மறந்து போயிடுது. ஏன்னா இங்க லெவல் 3 டீச்சர் வேற, உங்கள்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம், மறந்து போயிடுது. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் யுவர் பிளாட்ஃபார்ம். ஸ்டூடெண்ட் தான் படிக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்க முடியலன்னா நாங்கள் எல்லாருமே சீனியர் தான். நான் சீனியர், கமலா மாதாஜி, ஜிஜின்னு போட்டிருக்கேன், அந்த மாதாஜி, இந்திராணி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, எல்லாம் நாங்களா திரும்பி திரும்பி இதை அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். இப்போ we can also read, but the first chance should be given to the student. ஓகே, நீங்களும் படிச்சுட்டு வெரி குட். அடுத்தது ஜானகிராமன் பிரபுஜி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா வரும்போது. என்ன ஆசிரியர் அப்ப இவர் என்னது, துரியோதனன் வந்து 3வது வேர்ஸ்ல அவர் சொல்றாரு, எப்படி கண்ணெல்லாம் உருட்டி முடிச்சு அவரோட டீச்சர்கிட்ட பேசுற அழகு அந்த மாதிரி. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டியன் மகன்களின் பெரிய படையை பாருங்கள், எல்லாம் பாருங்க எப்படி உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த திருப்பதா ஸ்டோரி என்னது அப்படின்னா, துரோணாச்சாரியரும் திருப்பதன் ஒரு நிமிஷம், சீடரான திருப்பதாவின் மகன், என்ன பேர் அவனோட, திருப்பத புத்திரேன. ஓகே, நம்ம இப்போதைக்கு திருப்பதா வச்சுக்கலாம், அப்புறம் பேர் வரும். இப்போ திருப்பதரும் துரோணாச்சாரியரும் தேவர் பால்ய ஸ்நேகிதர்கள். திருப்பதாவும் இவரும் வந்து பால்ய ஸ்நேகிதர்கள். சோ அவ வந்து சின்னதா இருக்கும் போது வந்து இவர் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு பிராமின் இது குலத்துல தானே இருக்கு. அப்ப என்ன அவரோட மேக்ஸ் என்ன ஆகும், ஒரு சொல்லி கொடுக்கணும். எங்கேயா போச்சுன்னா கொஞ்சம் வளர்ந்த அப்புறம் வேற யாருக்கா வந்து தனக்கு தெரிஞ்ச அறிவை சொல்லி கொடுக்கணும். அவன் துருப்பதன் வந்து ஒரு ராஜா பரம்பரையில க்ஷத்ரியன். சோ அவனுக்கு அடுத்தது என்ன கிடைக்கும், அவ அப்பா ராஜாவுனா அப்புறம் இவனும் பெரியவனானா இவனும் ராஜாவும். சோ டெஃபினெட்லி யாருக்கு ஒரு பவர் இருக்கும், படிச்சவனுக்கு எல்லாம் அவ்வளவுதான். அது அந்த காலத்துல இருந்தே பொருந்தும். அப்ப வந்து திருப்பதன் சொன்னா, அப்ப நீ வந்து பெரிய ராஜா எல்லாம் ஆயிட்டேன்னா எனக்கு ஏதாவது இது வேண்டி இருந்ததுனாக்கா நீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவியா அப்படின்னா, ஓ பின்னென்ன, we're all good friends அப்படி இப்படிலாம் அந்த டைம்ல அதெல்லாம் சொன்னார். சரி, ஒரு ஏதோ ஒரு அப்புறம் பெரியவாள்லாம் ஆன அப்புறம் அவர் ராஜா ஆயாச்சு, இவர் வந்து குரு ஆயாச்சு. ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு இவர் போய் காட்டோன்னு, யாரு நீ, எனக்கு ஐ டோன்ட் ரெகக்னைஸ் யூ, கெட் லாஸ்ட் சொல்லிட்டார். ஹெல்ப் இட். அப்ப இவருக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டுட்டார். சரி, இனிமே உனக்காச்சு எனக்காச்சு, சின்ன வயசுல எல்லாம் பெருசாலாம் பேசினேன், இப்ப நீ ராஜா ஆனப்படி நீ கண்டுக்கு வேலை பாரு அப்படி இப்படின்னு போயிட்டான். ஆனா அவனுடைய புத்திரன், அவனுடைய மகன் திருஷ்டத்யும்னன் வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்த உடனே இவர் தெரியும் திருப்பதனோட புத்திரன் தான் வந்திருக்கான்னு தெரியும். இருந்தாலும் அவர் வந்து அது நிராகரிக்கலை. அவர் என்ன சொன்னா, அதுக்கு என்ன, இவாள்லாம் படிக்கிறா இல்லையா, கௌரவர்கள் படிக்கிறா, பாண்டு படிக்கிறா, அதுக்கு என்ன, நீயும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட். அது ஈக்குவலா ஒன்னும் பாரபட்சம் இல்லாம அவருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தார். அப்ப இவன் வந்து குத்தி காட்டுறான், என்னோட ஃப்ரெண்ட் இல்லையா திருப்பதன் பெரிய ஒரு எனிமி தான், பட் அவனோட புத்திரன் வந்தோடனே என் பெருசா ஒரு பரந்த மனப்பான்மையோட அவனை ஏத்துண்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இன்னைக்கு என்ன பண்றான், எதிரணியில நிக்கிறான். அர்ஜுனனுக்கு பக்கத்துல அந்த அணியில நின்றுட்டு ஒன்னையே வந்து டார்கெட் பண்ணிட்டு அந்த அணியில நின்று அந்த அணியெல்லாம் வழிவகுத்து அந்த அரேஞ்ச் பண்ணி வியூடம் அரேஞ்ச் பண்றாங்களே எப்படி சண்டை போடுறது, அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி நம்மளே தாக்கத்துக்கு நிக்கிறான் அப்படின்னு.
என்னத்துக்கு சொல்றான்னா, உனக்கு ரொம்ப அர்ஜுனன் எல்லாம் பிடிக்கும், எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அர்ஜுனன். என்னன்னா இதோட ஸ்ரத்தையோட எய்ம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவோம். அதனால சும்மா நெகிழ்ந்து போயிடாதே, ஐயோ அர்ஜுனனா ஆஹா அப்படின்னா அவன் நம்மளை கொலை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். அதனால ரொம்ப மனதளவுல ஸ்ட்ராங்கா இரு. டோன்ட் பி இத சென்டிமெண்டலா நீங்க வந்து பிஹேவ் பண்ணாதேங்கிறதுக்கு இன்டைரக்டா இஸ் டெலிங். சோ நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரியணும்னு தெரியும், துரியோதன மாதிரி இருக்கக்கூடாது, துஷ்டத்தனமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பெரியவாள்கிட்ட எப்படி அணுகணும், அவகிட்ட எப்படி பேசணும் அது தெரியணும். அண்ட் இது மாதிரி குத்தமா ஒரு குத்தி காட்டுறா போல பேசுறதெல்லாம் வேண்டாம். திரௌபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது, அதை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். 3 காட்சிகள், 3 பேரோட 3 ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டியோட ரியாக்ஷன் ஃபார் த சேம் சீன். அது என்ன பார்க்கணும், திருத்தராஷ்டிரன் என்ன பண்றாரு, எல்லா குழுமி இருக்காங்க, என் பசங்களும் என் தம்பி பாண்டு புத்திரர்களும் என்ன பண்றாங்க, அதுல என்ன தெரியாது, செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ். என் குழந்தை நல்லா இருக்கும், அவங்க இறந்தா இல்லடா இல்ல எம்ம குழந்தை ஏன் சண்டை போடுறாங்க, எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க கேட்டுருக்கலாமே. ஆனா தன்னோட குழந்தைகள் வந்து பிரிச்சு பாக்குறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது. துரியோதனன் இப்பதான் சொன்னோம், ரொம்ப எடுத்தறிஞ்சு பேசுறா போல பெரியவங்க கிட்ட பிஹேவ் பண்றது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அர்ஜுனன் போர்க்களத்துல போயாச்சு, அவங்ககிட்ட என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ இதுல பேட்டில் நம்ம இதுல பார்டர்ல நிக்கிறோம், ஆர்மில எல்லாம் நிக்கிறாங்க, ராத்திரி பகலா எல்லாம் நின்றுப்பா, டேர்ன் பை டேர்ன் நின்றுப்பா. அங்கெல்லாம் போயிட்டு கோழையா அப்படின்னு, ஐயோ வராதேப்பா அப்புறம் உனக்கு கொன்னுடுவேன்ப்பா, உனக்கு ஒன்னா உங்க வீட்டுல எல்லாரும் என்ன ஒரு அப்பா இல்லாத குழந்தைகள் ஆயிடுவா, மனைவிக்கு வந்து இதாயிடுவா, விடோ ஆயிடுவா, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா, அவன் கொலை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அங்க எப்படி நிக்கணும், நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டா நின்று எனிமி வந்தா தாக்கதான் வேணும். இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பாரபட்சம் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. டியூட்டி ஆஸ்க் டு டூ சம்திங்னா அது பண்ணிதான் ஆகணும். போர்க்களத்துக்கு நல்லா வீரா வந்துட்டு போர் நடுவுல வந்து அவளையெல்லாம் பார்த்துட்டு அச்சுச்சோ என்னால முடியாதே அப்படிங்கிறதுதான் தப்பு. அர்ஜுனோட வீக்னஸ் என்னன்னாக்கா, அந்த சமய சந்தர்ப்பம் பார்த்து நம்ம வந்து ஆக்ஷன்ல இறங்கணும். அந்த இடத்துல வந்துட்டு வீக்னஸ் நம்ம காட்டக்கூடாது. இப்ப நம்மளும் அப்படிதான், நிறைய விஷயங்கள் வரும் லைஃப்ல, ஒரு மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்து நடப்போம். ஆனா அந்த ஒரு அந்த அந்த சம்பவம் வரும்போது நம்ம வந்து தளர்ந்து போயிடும். எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண, நோ யூ ஹேவ் டு பி போல்ட் பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி டிசைடட், எல்லாம் கம் வாட் மே, பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு பண்ணி முடிக்கிறது, அதோட என்ன ரிப்பர்கஷன் இருக்கோ பாத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இல்லாட்ட முதல்லயே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், பண்ணிருக்க மாட்டோம். பட் அதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி when you prepare எல்லாம் ரெடியா போயாச்சுனாக்கா then you have to அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பண்ணணும். ஸோ அர்ஜுனோட அந்த ஒரு வீக்னஸ். எஸ் இப்ப வந்து தெய்வீக சங்கங்கள் நிறைய இல்லை. இப்ப இதுல எல்லாம் ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள், யாரெல்லாம் வந்து பங்கேற்று இருக்கா, யார் கையில என்னெல்லாம் சங்குகள் இருக்கு, இதெல்லாம் தான் ஸ்லோகத்துல இருக்கு. என்னெல்லாம் தெய்வீக சங்கு, யாருக்கிட்ட என்ன இருக்குது, கிருஷ்ணர்கிட்ட என்ன இருக்கும். இது டெய்லி உங்களுக்கு வந்து டெய்லி குவிஸ் இருக்கும். ஆஃப்டர் த கிளாஸ் கெட்ஸ் ஓவர் குவிஸ் ஓப்பன் ஆயிடும். அந்த குவிஸ் வந்து when you solve it இதுல எல்லாம் இருக்கலாம், குவிஸ்ல வரும். கிருஷ்ணர் கையில என்ன சங்கு இருந்தது, அர்ஜுனன் கையில என்ன சங்கு, அது ஒருத்தர் தெய்வீக சங்கத்தோட பேர் இருக்கு. கிருஷ்ணர் கையில பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற தெய்வீக சங்கு, அர்ஜுனன் தேவதத்தம்ங்கிற சங்கோட பேரு, யுதிஷ்டர் கையில அனந்த விஜயம், பீமன் கையில பௌண்ட்ரம், நகுலன் கையில சுகோஷம், சகதேவன் கையில மணிபுஷ்பம். இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிறதெல்லாம் சங்கோட பேரு. இன்கேஸ் இட் கம்ஸ் இந்த இது நம்மளோட குவிஸ்ல வந்துன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு, அது எல்லாமே ஸ்லோகத்திலயும் இருக்கு. ஸோ வென் யூ ரீட் ஸ்லோகா யூ வில் கம் டு. எஸ் பிரபுஜி இருக்கேளா, ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சாகோஷோ தார்திரஷ்டானாம் இருதாயானி வியக்தா வியதாராத் நபஷ்ய பிரதிவீம் சைவதுமுலோ அப்பியனு நாதயன். பல்வேறு சங்கோலிகளின் முழக்கம் பேரொழியாக எழுந்து வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகளுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இதுல ஜாஸ்தி இல்ல, இதுல 3 ஸ்லோகா தான் இருக்கு, அதனால முடிச்சாச்சு, படிச்சுட்டு போயிட்டாரு பாகவத் பேச்சு. ஓகே, சோ இதுல என்ன, இப்போ மாதாஜி ஒரு வாட்டி படிச்சோம், ரக்மா மாதாஜி நீங்களே படிங்க. அவருக்கு முன்னாடி படிக்க சொன்னா அவருக்கு தப்பா தோணுமேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன், நீங்க படிங்க. கோஷோத்தர்த்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயான் வியதாரயத் நபஸ்ச பிருத்வீம் சைவ துமுலோ வ்யனுநாதயன். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, பல்வேறு சங்கொலிகளின், இப்ப நிறைய ஒருத்தரும் அவ சங்க ஊதுறா, எல்லாம் தெய்வீக சங்கு எப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல, பெரிய ஒரு பேட்டில் ஃபீல்ட், எல்லாரும் அவ தெய்வீக சங்க வழங்கும் போது எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின.
சங்கோலி எல்லாருக்கும் சேமா தான் கேட்கும். ஆனா யாருக்கு வந்து குற்றமுள்ள மனசு குறுகுறுக்கும் அப்படிம்பாளே, யாரு வந்து தப்பு பண்றாளோ அவளுக்கு தான் அந்த பயம். வழியில பயம் இல்லைன்னா இன்னும் சொல்லலையா, அது மாதிரி எல்லாம் நிறைய ப்ராபம் இருக்கு, எல்லாம் பகவத்கீதால எடுத்ததுதான். அவர் வேற வேற வேர்ட்ஸ் போட்டு சொல்லியிருக்கா. அப்போ யாருக்கு அது வந்து தப்பு பண்றாளோ அவளுக்கு தான் அது வந்து ஹிருதயங்கள் நொறுங்கின அப்படின்னு. அப்ப யாரு திருதராஷ்டிர புத்திரர்கள் அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்றவள் எல்லாருக்கும் தெரியும் தப்பு பண்றோம் தெரியும், இருந்தாலும் ஒரு வீம்பு இல்ல, இவ்வளவு பேர் இருப்போமே ஜெயிச்சு விடலாங்கிற ஒரு இது. ஆனா என்ன எடுத்து இந்த சங்கம் எல்லாம் கேட்கும் போது, சங்க ஒலிகள் எல்லாம் கேட்டோம்னா அவளுக்கு வந்து தி ஷேட்டர்ட், அவ வந்து ஹிருதயங்கள்லாம் நொறுங்கின அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்கோம். இப்போ 5 காரணங்கள். இப்போ அர்ஜுனா வந்து சண்டை போடுறதுக்கு என்னால் முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன 5 காரணம், அவர் என்னெல்லாம் சொல்றார், எல்லா ஸ்லோகால ஒரு ஸ்லோகால தான் கொடுத்துருக்காரு. இரக்க குணம், அவருக்கு வந்து ரொம்ப யாரை பார்த்தாலும் ஒரு கம்பேஷனேட் நேச்சர், அது நல்ல குணம் தான், அதெல்லாம் தெய்வீக குணம் தான். பீங் அ கம்பேஷனேட் நேச்சர் இஸ் தெய்வீக குணம். ஆனா எங்க காட்டணும்னு தெரியணுமே. பேட்டில் ஃபீல்ட் வந்து ஐயோ நீ உன்னை எல்லாம் கொலை பண்ண முடியாதுப்பா, நீ போயிடுப்பா, அவங்க வைஃப் விடோ ஆயிடுவா, குழந்தைகள் வந்து அவன் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான். அந்த இடத்துல ஜாப்னாக்கா அந்த ஜாப் பண்ணதான் வேணும். சோ இரக்க குணம் 1.28 கொடுத்தாங்க. இன்பம் இல்லை, இவங்களெல்லாம் இழந்து எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைச்சு அதுல நான் சுகப்பட்டு என்ன எனக்கு பிரயோஜனம், எல்லாரும் இறந்தப்புறம் நான் மாத்திரம் ஆளர்கள் என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா, அதுல ஒரு இன்பம் இல்லையே அப்படிங்கிறார். அப்புறம் பாவ செயல், இவ்வளவு பேரை நான் கொலை பண்றேனே, ஒரு ஒரு உயிர் வாழி கூட நம்ம வந்து கொலை பண்ணக்கூடாது, எறும்ப கொலை பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப சின்ன இது கூட நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு மனிதனையே கொலை பண்றது எவ்வளவு பெரிய பாவம் இல்லையா, அது நம்ம வந்து மகா பாவம் எல்லாம் பண்றேனே அப்படிங்கிறார். அப்புறம் குடும்ப மரபுகள், அந்த ஃபேமிலியில வந்து ஒரு அப்பா இல்லை, இல்ல ஒரு தாத்தா தான் வந்து சண்டை போட வந்திருக்கா, அவரை இழந்துட்டோம்னாக்கா அந்த குடும்பத்துல ஒரு பெரியவா நடத்துறதுக்கு வந்து என்னது நல்லது கெட்டது சொல்றதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆள் இல்லாம போயிடுவாளே, என் காரணம் அந்த குடும்பத்துல அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பமா எவ்வளவு பேர் இருப்பா, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி குடும்ப மரபுகள்லாம் நசிஞ்சு போயிடுமே. அப்புறம் தீர்மானம் இல்லாத ஸ்டேஜ்ல நான் கொண்டு வந்து நின்றுருக்கேன், எனக்கு சண்டை போடணுமா வேண்டாமா, எனக்கு விருப்பம் இல்லை, ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுது, சண்டை போட்டாதான் நமக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், எங்களுக்கு இருக்க இடம் வேணும்னாக்கா ஒரு சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாச்சவா, அப்ப எனக்கு பண்ணோம், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபைட். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு குழம்பி இருக்காரு. அது வந்து 2.6 இந்த இது தீர்மானமின்மை அதுல. ஓகே, ஆனா வந்து அறிகுறிகள் தெரியறது, இவாதான் ஜெயிப்பான்னு சொல்லிட்டு அறிகுறிகள் தெரியாது. என்னெல்லாம் அறிகுறிகள், 9 வெற்றியின் அறிகுறிகள் தெரியும், 9 தெரியாது. என்னெல்லாம், தர்மக்ஷேத்ரா, அந்த ஒரு இடமே என்னன்னா தர்மக்ஷேத்ரா, தர்மத்துக்கு வேண்டி யாரு வந்து சண்டை போடுறாங்களோ அவங்கதான் ஜெயிப்பாங்க. அப்புறம் என்னது, தெய்வீக தேர், இது வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்தது, இந்த தேர் வந்து கிஃப்டா அதெல்லாம் ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அப்ப அந்த டைம்ல வந்து அக்னி தேவர் பிரசன்ட் பண்ணிட்டார் அர்ஜுனுக்கு, இந்த நீ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிருக்கேன், நான் உனக்கு தேர் தரேன் அப்படின்னு. அந்த தேர் என்னன்னாக்கா எப்படி வேணா நுழையும், எனி சைடு வந்து இட் டேக்ஸ் டர்ன், இந்த 5 குதிரைகளும் எங்க வேணா டேர்ன் அடிச்சுட்டு, அதுவே ஒரு 5 குதிரையும் சேர்த்து போனனாலே ஒரு கஷ்டம், ஆனா எங்க வேணா டேர்ன் பண்ணி எப்படி வேணா அது வந்து சண்டை போடுறதுக்கு நல்ல இதா இருக்கும். சோ அது வந்து தெய்வீக தேர். அப்புறம் கபித்வஜா, கப்பினா குரங்கு, துவஜம்னா இது பிளாக். அப்ப அந்த பிளாக்ல யார் இருக்காரு, ஹனுமானே இருக்காரு. கப்பினா குரங்கு, பட் பகவான் ஹனுமானே இருக்காரு. எங்க ஹனுமான் இருக்காரோ அங்க ஜெயம் நிச்சயம். இது நம்ம ராமாயணத்தை பார்த்திருக்கோம். சோ அங்க ஹனுமானே இருக்காரு. அப்ப நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஜெயிக்கதான் செய்வோம். சங்கநாதம், எல்லாரோட சங்கெல்லாம் என்னது, தெய்வீக சங்கம், அதெல்லாம் அந்த நாதம் எல்லாமே வெற்றி தரக்கூடியது. அப்புறம் காண்டிவா, இவர் கையில இருக்கிறதும் வந்து வில்லு அம்பு எல்லாமே வந்து வர்ணனா, ஆமா அவர் யாரோ கொடுத்ததான். சோ அந்த காண்டிவா அதுவும் வந்து ரொம்ப தெய்வீகமானது. அதுல இருந்து சண்டை போட்டாலும் நல்லா வெற்றி தான் கிடைக்கும். அப்புறம் தியக்த ஜீவிதா, அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஏதோ நானும் இதெல்லாம் போக மாட்டா, எல்லாருக்கும் வந்து இது கிடைக்கும், ஆன்மீக உலகத்துல வந்து போறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். அதனால தியக்த ஜீவிதா, அந்த இடத்துல இறக்குறவங்களுக்கு மேல் உலகத்துக்கு போறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அப்புறம் மோக்ஷதா ஏகாதசி, இது நடந்த டைம் என்னது, ஏகாதசி அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ மோக்ஷதா, அந்த மோட்சம் கிடைக்கிற ஏகாதசி. அப்புறம் பாக்யலட்சுமி, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணன் இருக்காரோ அங்க வந்து லட்சுமி இருப்பா, அவள் ஹிருதயத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. சோ பாக்யலட்சுமி, லட்சுமி இருக்கிற இடத்துல இப்பதானே தீபாவளி பாக்குறோமே, அப்படி அள்ளி கொடுப்பா, அவ்வளவு சுபிக்ஷமா இருக்கும், இன்னத்துக்கும் குறவு இருக்காது. சோ பாக்யலட்சுமியே இருக்கா. அப்ப அங்கேயும் வந்து வெற்றி தான். ரிஷிகேஷா, பகவானே இருக்க, பகவான் இருக்கிற இடத்துல என்ன இதா இருக்கும் இல்லையா, எல்லாமே இருக்கும். சோ இதெல்லா அறிகுறிகளும் என்னது காட்டுறதுனாக்கா இவாதான் ஜெயிப்பா அப்படின்னு. லட்சுமியும் கொடுக்க, பகவான் எங்கெல்லாம் எப்போதெல்லாம் இருக்கிறாரோ லட்சுமியும் அங்கிருக்கிறார், அவரது கணவர் இன்றி இருப்பதில்லை. எனவே அனைத்து வளங்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. லட்சுமி இருக்கிறதுனால எல்லாம் வளமா இருப்பா, எல்லாம் செழிப்பா இருப்பாங்க. அப்புறம் அர்ஜுனன் தேரா அங்க கொடுக்க அக்னி தேவர், அது எல்லா திக்குகளையும் வல்லது, எல்லா திக்கு எப்படி வேணும் டர்ன் பண்ணிட்டு சண்டை போடுறதுக்கு.
ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோ அத்தியாயः. நம்ம வந்து சுருக்கமா என்ன நம்ம சாப்டர் பண்றோம். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை அவதானித்தல். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்கள் மற்றும் கௌரவர்களின் இரு படைகள் ஒன்றையொன்று எதிர்கொள்கின்றன. பல அடையாளங்கள் பாண்டவர்களின் வெற்றியை குறிக்கின்றன. பாண்டவர்களின் பெரியப்பாவும் கௌரவர்களின் தந்தையுமான திருத்தராஷ்டிரன் தனது மகன்களின் வெற்றியின் சாத்தியத்தை சந்தேகிக்கிறார். ஏன்னா மனசுல எல்லாருக்கும் அந்த இது தெரியும், நம்ம வந்து தப்பு வழியில இருக்கா, அப்ப ஜெயிக்கிறது ஒரு சந்தேகம் தான் தெரியும். மற்றும் போர்க்களத்தில் நடந்த காட்சியை விவரிக்க தனது செயலாளரான சஞ்சயனிடம் கேட்கிறார். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. அப்புறம் 5 பாண்டவ சகோதரர்களில் ஒருவனான அர்ஜுனன் போருக்கு சற்று முன்பு ஒரு நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிறான். அது வரைக்கும் தைரியமா இருந்தவன் உள்ள போன அப்புறம் பாக்குறான், கன்ஃபியூஸ்ட். சோ அந்த ஒரு நெருக்கடி வந்து பண்ணணுமா வேண்டாமா, நான் பெரிய பாவம் பண்றேனே அப்படின்னா அவன் தனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீதான இரக்கத்தில் மூழ்கி விடுகிறான். இவன் முன்னாடி யாரு இருக்கா, என் ஆசிரியர் இருக்கார், என் தாத்தா இருக்கா, என் கசின்ஸ் இருக்கா, இவாளெல்லாம் நான் கொலை பண்ணணுமா அப்படின்னு. சோ அவர்களை கொல்ல விருப்பம் இல்லாததால் விருப்பம் இல்லாததால் கிருஷ்ணரின் முன் பல உன்னதமான மற்றும் தார்மீக காரணங்களை சமர்ப்பிக்கிறான். பிறகு துக்கத்தில் மூழ்கி தனது ஆயுதங்களை எரிகிறான்னா என்னது, அப்படியே விழுந்துடுறது. ஸ்ரம்சத்தே ஹஸ்தாத், எல்லாம் கையிலே நழுவி எல்லாம் விழுந்துடுறது. அர்ஜுனன் போரிட தயங்குவது அவனது அன்பான உள்ளத்தை குறிக்கிறது. நல்ல குணம் தான், கம்பேஷனேட்டா இருக்கிறது நல்ல குணம். ஆனாலும் அது வந்து தெய்வீக குணம் தான். இருந்தாலும் காட்டுற இடம் வாசகம். சோ அத்தகைய நபர் ஆழ்நிலை அறிவை பெற தகுதியானவர். நாளைக்குதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பகவத்கீதா ஆரம்பிக்க போகுது. அது 11வது சாப்டர்ல இருந்து. சோ கீதையின் சாராம்சம் நாளைக்கு பார்க்க போறோம். அர்ஜுனனின் 5 கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணரின் பதில்கள். ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு. நாளைக்குதான் ஆன்மா என்னது, உடல்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் டீட்டெயில் வரும். ஞான யோகம், புத்தி யோகம், சாங்கிய யோகம் என்றால் என்ன, அதை பத்தியும் கொஞ்சம் வந்து தெளிவு கிடைக்கும். அப்புறம் ஸ்திததிர் முனி, அதை பத்தி ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு. ஸ்திததிர் முனினா யாரு, அவர் எப்படி இருக்கார், அது போல நம்ம வந்து வாழ பழகணும். வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம். நம்ம எப்பவும் வந்து இந்த மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம முடிப்போம். இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் என்னது, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவர் யாரு, கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான். அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு என்னன்னா, ராதாராணி இப்படி என்ன லவ் பண்றாளே, எங்கிட்ட என்னதான் இருக்கு, அவ வந்து இவ்வளவு ஷீஸ் மேட்லி இன் லவ் வித் மீ, எங்கிட்ட என்ன அவ்வளவு பெரிய தகுதி அவ பாக்குறான்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப மயங்கி போறான். அப்படி அதுக்கு நான் உருவம் எடுக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுக்கணும், எனக்கு தெரியணும் ராதாராணி எங்கிட்ட ஏன் அவ்வளவு இதா இருக்கா. அப்ப அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூபத்துல வந்து அப்படியே ராதாராணியோட மேனி, அவரோட எல்லாம் அந்த உடல் கலர் எல்லாமே ராதாராணி இந்த சந்தன கலர்ல இருக்கு. வந்து அப்ப ஒரு தெரியறது எல்லாம் ராதாராணியோட இது உள்ளது குவாலிட்டியும் இருக்கு அவர்கிட்ட, கிருஷ்ணரோட எல்லா பவரும் இருக்கு அவர்கிட்ட. சோ அவர் வந்து அனுபவிக்கிறார், ஆஹா இதுதானா அப்படின்ட்டு. சோ அவர் வந்து நல்லா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தெல்லாம் எடுத்து சொன்னது அவர் தான். இவர் தான் கிருஷ்ணரோட அவதாரமா வந்திருக்கார். அப்புறம் நித்யானந்த பிரபு, அவர் யாரு, பலராமர். எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கானோ அங்க பலராமர் இருப்பார். யாரு, நம்ம ராமர் லக்ஷ்மணன் இருக்கிற போல பலராமரும் அவங்க வந்து கொண்டு வரும். அவர் யாரு, நித்யானந்த பிரபு வந்து பலராமரோட ரூபமா வரார். அப்புறம் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா, அவர் வந்து விஷ்ணு சிவனோடும் சேர்ந்த ஒரு கலவையான ஒரு அவதாரம் தான், அவரும் வரார். அவர் கதாதர பண்டித், சக்தி ராதாராணியே வந்து சக்தி ரூபமா அவருக்கு வந்து தொண்டு புரியறதுக்கு வரா. அப்புறம் வந்து ஸ்ரீவாசன் அவரும் வரார். அவர் வந்து பக்தி, இவர்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குழு அப்படி அமைக்கிறா அப்படின்னா, ஒருத்தர் லீடர் இருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் சேவை புரியணும்னா ஒரு பக்தியோட ஒரு சேவகனோட செய்யணும்னா அது எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு சேவகன் மனப்பான்மையோட இவர் வரார். இவர் பேரு ஸ்ரீவாசாரி. இவாளெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம வந்து இவாளுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் இவாளுக்கு ஒபிசன்ஸ் அண்ட் தென் ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அதுக்குதான் பஞ்ச தத்துவ மந்திரா அப்படின்னு சொல்றோம். அது என்னது, ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைதா கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா, அவங்களோட எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் நான் வந்து வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை எவ்வளவு வேணா நம்ம சொல்லலாம். அட்லீஸ்ட் 108 இஸ் த மினிமம். இம்மிடியட்டா எல்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஃபீல் 108 இஸ் ஓகே அப்படின்னா தாராளமா சொல்லலாம். அப்புறம் மணிகளை எப்படி இந்த மாலையை வச்சு எப்படி பண்ணுங்கிறதுலாம் வில் கைட். ஸோ அக்கார்டிங்லி யூ கேன் ஹரே. இப்ப நம்ம 3 வாட்டி சொல்லலாம் அண்ட் எண்ட் த கிளாஸ்.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஜெய் இல்ல யாரெல்லாம் இது வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கா. நம்ம இப்ப எல்லாம் ஒரு இஸ்கான் வந்து சேர்ந்திருக்கோம்னா எத்தனையோ பேருடைய ஏதோ ஃபோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. we cannot say என்னுடைய திறனால நான் வந்தேன், அதே கிடையவே கிடையாது. ஏதோ எல்லா குட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பிளேயிங் இட்ஸ் ஓன் பார்ட், நம்மள எல்லாம் கூட வர வச்சிருக்கு. ஸோ அவளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நமஸ்காரம். அண்ட் நம்ம கிளாஸ்ல வரவா எல்லாருக்குமே, கிளாஸ்ன்னு இல்ல, கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்கிறவங்க தான் டெஃபினெட்லி இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுவா. ஸோ கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு எல்லாம் என்ன பேருன்னா வைஷ்ணவாஸ். அவளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நமோ நமக. அப்புறம் எல்லாம் இங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் வந்து வைஷ்ணவ் இது என்னது வைஷ்ணவாசா இருக்கணும் அவளுக்கு பக்த கோடி ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஜெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்றோம். வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्री कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की जय, श्री राधा गोविंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. बोल. So this is how I end.